ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी दोहरा। भानी भगनी ते सुनी सर्ब भारता जोए। चित मह तरकत बहुत ही अत अजोग एह होए। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब के शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा। भानी भगनी ते सुनी सर्ब भारता जोए। चित मह तरकत बहुत ही अत अजोग एह होए। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय नंबर 28 शुरू कर दें लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों में आप जी ने सरवण किया सी भाई गुरदास जी बीबी भानी जी के कोल गए ने और सवाल किया कि भैणे लम्मे समय तो बाद आया और प्राहुणाचारी तुसीं ऐसे कीते कि छोलियां दे 2 प्रशादे दिते, नाल कोई दाल नहीं, कोई सब्जी नहीं, अचार भी नहीं। और बीबी भानी जी ने सारी वार्ता सुनाई कि जिमें पृथ्वी ने महादेव ने संगत नूं रोक रोक के धक्के दे नाल अपने कोल लै जांदे सन, भेटा आप रख लेंदे सन। और जदों लंगर छकन की वारी हुंदी सी कहंदे सन कि उधर गुरु अर्जन देव जी वाले पासे इशारा करते सन, लंगर उधर चलता है। हुण लंगर विच रस्त ना आवे, रुपया पैसा ना आवे ते लंगर भावें गुरु का ही है, फिर कदों को तक चलता है। और बीबी भानी जी कहते कि भरावा जे घर में कुछ हुंदा ते प्राहुणाचारी करदे। हुण अगे कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं कि यह सारी वार्ता भाई गुरदास जी ने सुनी तो भाई गुरदास जी मन दे विच विचारन लगे कि जो कुछ भी होया बड़ा अयोग होया। ये ठीक नहीं होया कि पृथ्वी ने गुरु घर दे लंगर ते नाका ला दिता है। शांत रूप श्री अर्जन है काहू संग ना कैसे कहें। तो भाई गुरदास जी विचार करते हैं धन गुरु अर्जन देव जी वो तो शांत स्वरूप ने, वो कदे भी किसी को कुछ भी नहीं कहते कि भावें ये पृथ्वी ठीक नहीं कर रहा। और गुरु साहब जी ने फिर भी कुछ नहीं किया। सो बादशाह ते दरब हिरत है गुर बन संगत अपन करत है। तो वो दोवें वालिशल करके संगतां तो रुपया पैसा भेटा वाला लै लेंदे ने। ते जे वालिशल गल ना बने वालिशल नाल तो वो बल का भी प्रयोग करते हैं। बंदे रखे हुए ने कि गालां भी कढ़ देंदे ने, डरावा भी देंदे ने कि जे भेटा ना दिती साडे गुरु ने तुहानूं शराप दे देना है। जब गुरता को कारज होए सिखण के सहायता जोए। पर भाई गुरदास जी विचार करते हैं कि अपने आप दे विच पृथ्वी ते महादेव गुरु ते बन के बैठ गए। पर जदों सिखां की सहायता करन दा कोई कारज आवेगा और गुरु का तो सुभाव है
कि अपने सेवकां दे सिखां दे पैज रखते हैं ते इन्हां तो सहायता होनी नहीं। पूरब तो इस लोक में झारी, संकट परे आण कित भारी। ते भाई गुरदास जी विचार करते हैं पहला तो इस मात लोक दे विच जे कदे किसी सिख नूं कोई भारी संकट आ पवे तो फिर गुरु का उत्थे बिरध है, सुभाव है कि अपने सेवक की उस कारज नूं रास करे, उनकी पैज रखे। और फिर अगे परलोक की गल तो दूर है, इन्हां तो लोक दे विच भी सहायता नहीं होनी। सुत बित को वांछत है कोई, तब इन ते बन सके ना सोही। ते गुरु के सिख आउंदे ने और बहुते जिहड़े ने वो आउंदे इस मातलोक दे इन्हां संसारिक पदार्थां की मंग नूं लैके ने कि सुत बित को वांछत कोई धी पुत्र की चाहत लैके आउंदा, कोई धन पदार्थ चाहुंदा है कि घर विच धन पदार्थ वाधा होवे। पर यह कारज ये कित्थे कर सकणगे, इन्हां दे वस विच कित्थे है। सिखण बिखे अशरदा होए, पूजन ते हट है सब कोए। एक दिन सिखां दे विच अशरदा आउणी है कि पृथ्वी वर्गे महादेव वर्गे नूं इन्हां नूं ते पूजनों सिखां ने हट ही जाना है कि इन्हां तो काम ही कोई नहीं हुंदा। और ये अशरदा किते ये ना होवे कि धन गुरु अर्जन देव जी ते भी आ जाए, क्योंकि सिख जिहड़े दूरों आउंदे ने उन्हां नूं पता ही नहीं कि सिख असल विच है किहड़ा, गुरु है किहड़ा। इम गुरता सिखी मह घाटा, निभे ना इहो प्रपंच जो ठाटा। ते कला ये कोई गल नहीं सी जे धन रुपया पैसा अपने वाले लै भी जाते सन, पर भाई गुरदास जी विचार करते हैं इस तरह। तो गुरु की गुरता गद्दी ते सिक्खी ये दोवां दे विच घाटा पैंदा है कि सिखां दा गुरु तो विश्वास घट जाना है, तो इन्हां दा प्रपंच जिहड़ा है, इन्हां दी ठगी ठौरी ये एक दिन सामने आ जानी है। गुरु गुप्त रह लखे न कोई, बिना मिले थे क्यों सुध होई। पर भाई गुरदास जी विचार करते हैं उधर गुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी वो गुप्त ही रहिंदे ने। अंदर बैठे बीबी भानी जी कहते सन कि बंदगी करते रहंदे ने, किसी नूं मिलते जुलते नहीं। तो बिना किसी नूं दस्सिया, बिना किसी नूं मिलिया की पता लगे कि गुरु ये ने। एम विचारत चित गुरदास, गुर के चक रहो गुर पास। कहते इस तरह भाई गुरदास जी मन में विचारा करते रहते सन। और भाई गुरदास जी फिर गुरु साहब जी के गुरु के चक पाओ के अमृतसर विच गुरु साहब जी के कोल ही रहन लग पे। दोनों भरातन की कुटियाई, देखत भयो करत अदिखाई। भाई गुरदास जी उत्थे कुछ दिन रह के केवल वेखते रहे कि पृथ्वी की करता है, महादेव की करता है। इन्हां दी खुटियाई नूं वेखते रहे कि किवें सिखां नूं वालिशल करके अपने कोल लै जांदे ने, किवें उन्हां तों धन रुपया पैसा फरेब करके कढाउंदे ने या धक्के नाल खुंदे ने। जरी न जाए हृदय मह सोई, दरब हिरै संगत ते दोई। और ये वेख के भाई गुरदास जी तो इन्हां दी करतूतां जिहड़ियां ने बर्दाश्त नहीं हुंदियां कि ये जिहड़े दोवें ने संगत तो धन धक्के नाल भी खो लैंदे ने कि बंदे छड्डे होए ने। जे कोई आनाकानी करदा कि असीं गुरु अर्जन देव जी कोल जाना है तो ये मसंद धक्के नाल भी फिर धन खोंदे ने कि पहलों रुपये पैसे जिहड़े दसवंध लियाए होए इत्थे दे के जाओ, फिर जिधर नूं मर्जी चले जाओ। श्री अर्जन सो एक दिन कहियो, गुरियाई पद तुम न लहियो। ये सारा कुछ वेख के फिर एक दिन भाई गुरदास जी धन गुरु अर्जन देव जी के कोल गए, नमस्कार की। कहते सतगुरु जी तुसीं ये गुरता गद्दी प्राप्त की, धन गुरु रामदास जी ने यह पदवी आप जी नूं बख्शिश की है। पूजा सो करवावत रहे, निभह किम तुम कछ न कहें। पर सतगुरु जी पूजा तो वो दोवें तुहाडे वड्डे भरा कराई जांदे ने, दसवंध की माया संगतां तो वो लई जांदे ने।
फिर सतगुर जी इवें गुजारा किवें चलेगा, किवें निभेगी? क्योंकि आप जी किसी को भी कुछ नहीं कहते, दसदे ही नहीं कि गुरु आप जी हो। जागत जोत गुरु जिम पाछे, तुम पे बिदत हो तिन सब आछे। ते भाई गुरदास जी कहते ने जागत जोग धन गुरु रामदास महाराज जी पिछे जिवें संगतां विच बैठदे सन, सवेरे शाम दीवान लगता सी, सतगुरु जी संगतां विच आके बैठ के उपदेश दिंदे सन। ते सतगुरु जी उस तरह तुसीं भी संगतां नूं मिलो, संगतां दे विच जाओ, सिੱਖੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਛਪਨ ਉਚਿਤ ਇਹ ਪਦਵੀ ਨਾਹੀ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਸਤਾਰੋ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਪਦਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋ ਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਜਮਤ ਕੇ ਬਲ ਲਹੋ ਅਕੋਰ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਅਨਗਲ ਚਹੁ ਔਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਲਛਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਜਮਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੁਝ ਮਨ ਮੈਂ ਸੰਸਾ ਇੱਕ ਔਰ, ਰਹਿ ਪ੍ਰਾਤ ਤ੍ਰੈ ਇਮ ਇਸ ਠੌਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਇਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦਰਬ ਟਿਗ ਆਏ ਤੁਮਾਰੇ, ਦਾਰਦ ਵਰਤੇ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਵਰਤ ਜਾਏਗਾ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਵੰਤ, ਤੁਮਕੋ ਕਹਿਓ ਸਮੈ ਜਬ ਅੰਤ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰ ਕਰਾਵੋ, ਖਨ ਕੈ ਪੌੜੀ ਪਕਵ ਬਣਾਵੋ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਮ ਜੇ ਬ੍ਰਿਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਲ ਬਣਾਵਣ ਕਿਮ ਅਬਿਲਾਖੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਓਗੇ? ਇਸ ਤਾਲ ਦੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲਾਗੇ ਜਹਾਂ, ਕੈਸੇ ਹੋਏ ਸਕੇ ਕੋ ਮਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਦਮ ਕਰ ਬਿਦਤੋ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਮ ਭਰਾਤਾ ਹੋਏ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਦਮ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਸਮ ਭਰਾਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ।
पर इस वेले संगतां विचों सब तो वड्डे बन के बैठ गए ने। श्री अर्जन सुन बोले बानी, तृष्णा अधिक दुहन मन ठानी। हुण ये सारियां बेनतियां भाई गुरदास जी करते रहे, धन गुरु अर्जन देव जी सुनते रहे, तो सुनने तो बाद मुस्कुरा के बड़ी मिठी आवाज़ में बोलते हैं कि जिथे भाई गुरदास जी ने पावन बचन किया ना, सतगुरु जी जे रुपया पैसा एक भी ना आया इत्थे तो दलिद्र फैल जाएगा। और धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं कि भाई जी प्रसादा सुक्का ही मिल जाए खान, ना मंजा मिले, ना सोना पलंग मिले, ना बिस्तरा मिले, उस रब ने परमेश्वर ने ये जमीन दी, जमीन के उत्ते कख विछा के भी सौ जाइए ना, तो साढ़े कोले दलिद्रता फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि इनके विच भी आनंद है, क्योंकि वो गुरु वो परमेश्वर सानू चित्ते है। और ये सतगुरु के पावन बचन ने कि रुखो भोजन भूम सैन, रुखा ही भोजन मिल जाए, ना दाल मिले, ना सब्जी मिले, ना रोज़ मिले, एक दिन छड्ड के मिल जाए, 2 दिन छड्ड के मिल जाए, तां भी उनका शुक्र है। साढ़े कोल तां भी सुखी ने, साढ़े कोल तां भी अमीरी है। क्यों जी? कहते धरती सौण वास्ते रब ने दिती है, वो बड़ा बेअंत है, सानू फिर भी सुखी ने। कि रुखो भोजन भूम सैन, प्रिय संग सुख विहात, क्योंकि वो प्यारा वो गुरु वो परमेश्वर रब धन गुरु रामदेव साडे नाल ने, धन गुरु रामदास जी साडे अंदर ने। और भाई गुरदास जी अगे जिहड़ी तुसी ये बेनती की कि संगत विच जाओ, रुपया पैसा आवेगा, सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं भाई जी ये जिहड़े दोवें ने ना, तृष्णा अधिक दोहन मन ठानी, इन्हां दे अंदर तृष्णा बहुत ही ज़्यादा, हद तो ज़्यादा है। और तृष्णा है कि जी देखो, तृष्णा कोई लाख, कोई करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 100 करोड़, ये तृष्णा नहीं। तृष्णा वो है कि जो कुछ आ गया है बस थोड़ा ही है, होर आवे होर आवे। तो ये जिहड़ी तृष्णा है, गुरु साहब जी ने बाणी दे विच बचन कहे ने, तृष्णा विरले ही की बूझी है, अनक जोरे लाख करोरे मन न हो रहे, परे परे ही को लूजी है। ये लखा करोड़ा नाल तृष्णा बुझदी नहीं, ये तो वो तृष्णा है जिहड़ी सहज खटे, लख को उठ धावे, तृप्त न आवे, माया पाछा पावे। जेड़े बस माया के पिछे लग गए, फिर माया जिन्नी मर्जी आवे वो रजदे नहीं। इन्हां दे अंदर वो तृष्णा है कि इन्हां दे अंदर दी तृष्णा बुझे किवें। दौर दौर रोकत तन जाए, किम संतोख तिन्हू के आए। सतगुरु जी कहते भाई जी ताई तो भज भज के जाते हैं, दौर दौर रोकत धन जाए। ये भज भज के जाके संगतां नूं जी आया थोड़ी कहते हैं किधर नूं आओ, रोकते तो धन ने कि धन है तो राजे तुसीं जिद्दां मर्जी जाओ। तो इस तरह इन्हां नूं संतोख किवें आवे। पणहे कूर छल बल को ठानै, निसबासर द्वैशन लपटाना है। और धन गुरु अर्जन देव जी कहते ने झूठ बोलते ने, पणहे कूर कला झूठ ही नहीं बोलते, फिर छल बल को ठाना है। पहले तो झूठ करके छल करते हैं, झूठ बोल के छल करते हैं कि कोई छल विच आ जाए, धन रुपया पैसा दे जे छल विच नहीं आउंदा तो फिर बल करते हैं, धक्के नाल खुंदे ने। बस दिन रात इस द्वैश दे विच लगे हुए ने। गुरता कश धन हित नह लीनी, तृष्णा करे चाहिए मन हीनी। और धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं भाई जी ये गुरता गद्दे सी इन्हां वांगू रुपये इकट्ठे करने वास्ते थोड़े लई है। गुरता गद्दे का मतलब धन रुपया पैसा थोड़ी है कि गुरता कश धन हित नह लीनी, तृष्णा करे चाहिए तो मन हीनी। इवें से तृष्णा नेड़े नहीं आनी चाहिए, चाहत भी नहीं आनी चाहिए कि धन आवे। सर्ब विकारण केर विनाश, क्यों हम करें दर्ब की आस। सतगुरु कहते हैं इवें दे तृष्णा वर्गे सारे विकार ते
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਧਨ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਉਰ ਹਰਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਗੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋ ਹਮਸੋਂ ਧਰਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਤਾਲ ਆਦ ਜੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਨੇਤਰੇ ਚੜਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਤ ਕਰਨ ਉਪਕਾਰ, ਸਰ ਲਗਬੇ ਤੇ ਨਰਨ ਉਧਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦਮ ਕਰ ਹੋਏ ਸਵਦਾਨ, ਬਣੇ ਸਹਾਇਕ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਆਪ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਗਰੇ ਗੁਰਦਾਸ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਿਰਾ ਜਥਾਰਥ ਇਨਹੁ ਉਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਈਏ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਸਮਕ੍ਰਿਤ ਇਨਹੁ ਨਾ ਬਨਹਿ, ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਗਨ ਹਨਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਰਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਵਰਤ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਕ ਜਿਮ ਇਹੋ ਕੈਸੇ ਧਾਵੈ, ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਗੁਰ ਹਿਤ ਬਣਿਆਵੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਮ ਅਬ ਧਰੂੰ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਜਗਤ ਪਰ ਕਰੂੰ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ,
क्योंकि ज्ञान गुरु साहब ने तो देना ही, ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੰਡਣਾ, ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਭਨ ਕਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਵੋ, ਨਿੱਕੇ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਬਿਦਤਾਵੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਨਿੱਕੇ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਬਿਦਤਾਵੋ, ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਿਤਵਤ ਇਮ ਚਿਤ ਮਹਿ ਗੁਰਦਾਸ, ਕਰਿਓ ਬਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਤੀਤੇ ਜਬੈ, ਪਿਖਤ ਲੇਤ ਤੁਨਹੁ ਧਨ ਸਭੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਮਹਾਦੇਵ ਦੋਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੂੰਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਓ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਇਹ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਿਓ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਾਨ, ਸੰਗਤ ਆਵਤ ਚਲੀ ਮਹਾਨ। ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਜਥਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਪੇਟਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਨ ਇਮ ਸੋਈ, ਬੈਠੇ ਬਣੇ ਨ ਆਵੈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਦਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਵੈ ਤੀਨਕ ਲੇਕਰ ਗੁਰਦਾਸ, ਤੂਸ਼ਣ ਹੀ ਗਮਨਿਓ ਗੁਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ ਔਰ ਤੂਸ਼ਣ ਹੀ ਗਮਨਿਓ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਕ ਤੇ ਚਲ ਗਇਓ, ਪੰਚ ਕੋਸ ਪਰ ਸਥਿਤ ਭਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਕ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ ਔਰ 5 ਕੋਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਹਾਂ ਚੌਤਰਾ ਕੀਨ ਬਣਾਏ, ਸੇਤ ਬਸਤਰ ਕੋ ਭਲੋ ਵਿਛਾਏ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਂਤਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਚੌਰਸ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੂਜਨ ਥਾਨ ਬਣਾਇਓ ਐਸਾ, ਤਿਸਕੇ ਤੀਰ ਤਰੇ ਹੋਏ ਬੈਸਾ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਜਨਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਰ ਪੰਖ ਕੋ ਮੁੱਠਾ ਧਰਿਓ,
ਗੁਰਤਾ ਚਿੰਨ ਅਪਰਕਸ਼ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਚਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਸੰਗਤ ਗਣ ਆਈ, ਬੂਝਣ ਲੱਗੇ ਕਹਾਂ ਇਸ ਥਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੁਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਨ ਤੇ ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ, ਸਾਦਰ ਕਰੇ ਬਿਠਾਵਣ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੈਠੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਥੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਿਸਰਾਮੋ ਸੰਗਤ ਇਸ ਥਾਈ, ਜਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਸਮੁਦਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਸੋ ਮਤਰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਸਾਥ, ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਆਇਸ ਗੁਰਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਗਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੇਤ ਉਪਾਇ ਨ ਲਿਆਇਓ, ਔਰ ਸਰਦਾ ਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਸੰਗਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਤੇ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਥਲ ਅਰਪੋ ਸਮੁਦਾਏ, ਪੁਣ ਗੁਰ ਟਿਕ ਚਲਿਆ ਹਰਖਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਦਸਵੰਧ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਅਰਪਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ